نور الهدى وفانا بحسن أحيانا نور الهدى وفانا بحسن أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا صلى
وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولمن نظر في المكر من ضر وصف محمد يأتي أخودا توجهت إلى المتواصل بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا فعلي فيه محمودا ويقصب الأمل في الأمل المقبول والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إزته تحت الخير فتغشى منه فيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم من ذلك في عبادك وسكك وسير إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتواصلك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنت بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوار وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طارك اتباع من أسالك ولهكك وهكه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أمن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وبصره وواله وظهره وأمن ببركة وشرف جد أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دينك في جميع أقطار منشورة وعلم ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنب وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وسد العدل بولد الحق في جميع النواهر والأخطار وأيد بدين من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطأ وأعدلنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أن الله إلى درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعاتهم في دين والدنيا والآخرة الهادي نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dan terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita dapat duduk bersama untuk melantunkan pujian serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah keilmuan kita, sehingganya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, qala musannif rahimahullah wa nafa'ina bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila anqal wa amwalut tijarah. Kita sampai kepada zakat tijarah atau zakat yang berkaitan dengan perdagangan. Artinya zakat yang dikeluarkan dari harta yang kemudian dikelola untuk digagang. Maka di sini musannif mengatakan bahwa wajibnya zakat tijarah artinya dagang itu. Nah, kita yang berdagang ini kapan wajib mengeluarkan zakat? Maka jika memenuhi beberapa syarat yang kemudian diucapkan oleh musannif. Maka kata beliau yang pertama adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat wajibnya kita mengeluarkan zakat tijarah atau zakat perdagangan dikatakan kaunuha urudan. Kemudian dia harus berbentuk benda. Artinya benda apa aja nih? Baik itu kemudian misalnya yang berjualan sayur kan, atau misalnya berjualan apa aja lah. Walhasil kemudian harus berbentuk benda. Bukan kemudian bentuknya duit. Itu kemudian bukan lagi. Artinya harus dalam bentuk benda. Maka itu yang kemudian syarat yang pertama. Kemudian yang selanjutnya waniyatut tijarah, dan kemudian ketika ianya kemudian memiliki benda tadi, maka disitunya kemudian memasang niat tijarah, artinya niat kemudian untuk berdagang. Karena di situ ada istilahnya kemudian menghitung haul, artinya menghitung 1 tahunnya, kemudian menghitung nisabnya dan segala malam terhitung sejak kapan ianya kemudian berniat. Maka pentingnya di sini kemudian niat tijarah, niatnya berdagang tadi. Maka misalnya menukarkan, bertukar nih, misalnya bertukar barang apa segala macam, kesan apa aja, barang aja kesan berjualan. Nah itu kemudian sudah termasuk niat. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya wa qaunut niyah maqrunatan bitamaluk au fi majlisil aqd. Jadi kemudian niat artinya kita ketika niatnya berniat tijarah tadi, maka kemudian maqrunatan bitamaluk, maka saat itu pun kemudian ada bendanya. Artinya nih istilahnya pas inya niat hendak berdagang tadi, maka di situ juga kemudian inya sudah memiliki benda yang hendak dijual.
Kalau hanya kemudian kededa yang dijual, kemudian niat berjualan kan kada bisa jual. Artinya barang aja hendak berjualannya, bendanya kededa, apa yang dijual. Maka terlebih dahulu jar kemudian niatnya tadi berbarengan dengan adanya atau memilikinya tadi benda yang hendak dijual. Artinya kan kadang mungkin orang berjualan bendanya kededa, lalu jar coba tutuk kari kucing dalam karung ya. Nah, makanya artinya kemudian bendanya harus ada. Jadi niat tadi ada kemudian berbarengan kemudian dengan inya memiliki barang yang hendak dijual. Kemudian yang selanjutnya wa alla yanidda minat malut tijarah binaqdihi alladhi yugawamu bi athna al-haul naqisan anin nisab fa in nadda kadzalik in qata al-haul. Kemudian kemudian wa alla yanidda, artinya yanidda ini kemudian membatalkan. Artinya kemudian artinya misalnya nih sisa barang, artinya sebelum sampai haul, artinya belum 1 tahun nih. Jadi kemudian belum sampai 1 tahun, maka kemudian fi athnail haul, di antara perjalanan 1 tahun tadi, maka kemudian bai'uha, sisanya tadi kemudian dijualnya. Artinya kalau sampai 1 tahun. Kemudian barang-barang sisa apa semua dihabiskan, maka sebelum sampai 1 tahun, maka itu kemudian kada wajib zakat karena belum sampai satu tahun. Jadi misalnya nih berjualan, tertinggal barang misalnya banyak apa segala macam, lalu diberikan misalnya sisa-sisanya nih, sisa barang apa segala, atau kemudian dijualnya misalnya belum sampai 1 tahun, maka kada wajib zakat. Tapi kalau misalnya sudah berlalu 1 tahun, maka dihitung dulu. Tapi kalau belum sampai 1 tahun, kemudian sudah dijual beratan habis, misalnya cuci gudang lah misalnya, atau misalnya dibariakan kah misalnya, maka kemudian kada wajib zakat. Itu syarat yang selanjutnya tadi. Kemudian yang selanjutnya lagi, wa mudiyal haul min waqtil milik amman, kemudian dia harus berlalu satu tahun. Jadi kemudian hitungannya harus satu tahun semenjak inya nih niat tadi. Jadi di situ kemudian dihitungnya dari inya kemudian niat, kemudian barangnya ada, lalu kemudian di situ dihitung umurnya satu tahun. Jadi itu syarat-syarat wajibnya kita kemudian mengeluarkan zakat. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya tadi, maka wajib kemudian mengeluarkan zakat. Berapa dikeluarkan? Dikeluarkannya kemudian 2,5%. Artinya 2,5% dari kemudian hasil dari tijarah tadi. Ini kita jelaskan dulu secara syarat dan tadi. Nisabnya, jadi kapan kemudian diwajibkan mengeluarkan zakat? Kalau sudah sampai nisab, artinya batas kadar ukuran kemudian dikeluarkan zakat. Berapa nisabnya? Itu sama kemudian dengan nisab emas dan perak. Kalau emas kemudian 84 gram, kalau perak 588 gram. Jadi semalam kita anggap berapa semalam? 56 juta kah? Sekitar 56 juta kurang lebih semalam kita hitung. Kalau kemudian pokoknya dihitungnya itu menyesuaikan dengan harga emas. Artinya lah ini kita jelaskan itu. Jadi berapa harga emas karena disesuaikan. Jadi semalam kita menghitung kurang lebih sekitar 56 juta. Jadi misalnya nih kemudian sampai kepada itu, maka hanya kemudian wajib mengeluarkan zakat. Nah itu. Jadi kita jelaskan lagi perlahan. Jadi kemudian misalnya ada orang berjualan. Misalnya nih ada orang berjualan. Kemudian terhitung dari tanggal, kita anggap awal tahun aja kan, mulainya nih, mulai apa ibaratnya supaya menghitungnya nyaman. Misalnya kemudian mulai bulan Muharram. Karena tahun itu kan terhitung tahun itu yang dimaksud 1 tahun itu adalah tahun Hijriah. Jadi misalnya dimulainya berjualan dari bulan Muharram. Anggaplah awal-awal Muharram, entah itu tanggal berapa hasil bulan Muharram. Niat kemudian modal misalnya lah mengeluarkan nih. Jadi modal itu kadang mesti kemudian harus banyak. Dan kemudian kada jua harus sedikit. Jadi misalnya kalau misalnya kemudian modal banyak misalnya,
kemudian wajib mengeluarkan zakat kada. Artinya kena itu kita melihat di akhir tahun. Kalau di akhir tahun tadi misalnya nih akhir tahun sudah hendak Muharram, di akhir tahun kan berlalu satu tahun. Dilihat di akhir tahun, jika di akhir tahun tadi misalnya bulan Muharram tadi berjualan awal mulai berjualan bulan Muharram. Kemudian berjualan kan, anggaplah ada apa segala macam sampai akhir tahun ternyata masih tersisa barang. Jadi barangnya masih ada. Kemudian hasil penjualan tadi ada, kayak untungnya apa segala macam nih ada misalnya. Kemudian dihitung barang yang tersisa ini yang milik pribadi, lain yang ampun orang. Kadang kan ada orang yang istilahnya betitip gitu nah, minta jualakan. Nah yang barang titipan orang itu dibulikakan. Barang titipan orang itu dibulikakan karena kada termasuk kemudian hitungan zakat kita kada. Jadi barang titipan orang kan minta bandak aja nih. Nah itu dibulikakan dulu. Karena misalnya hendak menghitung zakat ya misalnya dibulikakan dulu kan barang orang. Jadi yang tersisa dari di dalam toko kita tadi bujur-bujur ampun kita pribadi, kededa milik orang lain. Misalnya barang yang tersisa dengan keuntungan dari penjualan ada dan kemudian duit yang ada itu kemudian dihitung. Jadi misalnya kayak kita nih barang yang adalah dihitung, oh ini aja berapa penjualannya, oh ini berapa, dihitung berataan. Kemudian setelah dihitung ternyata kada sampai kepada nisab, kada sampai kepada batas kadar ukuran wajib mengeluarkan zakat. Tadi kan kita menghitung dapat menyesuaikan minggu lalu itu sekitar 56 juta. Seandainya barang yang tersisa dengan duit yang ada dihitung, ternyata berataan cuma sampai 50 juta. Kada sampai kepada nisab tadi, maka kada wajib mengeluarkan zakat tijarah. Jadi misalnya nih 50 juta. Kada sampai kan di nisab, maka kada wajib mengeluarkan zakat tijarah. Ternyata tapi kemudian setelah dihitung, ternyata misalnya setelah dihitung, ternyata sampai misalnya 100 juta. Misalnya nih, sampai ke dasar 100 juta barang yang ada, duit yang ada. Sampai 100 juta, maka yang 100 juta ini karena sudah sampai kepada nisab, hanya kena dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu mungkin sekitar 2.500.000. Jadi sekitar dikeluarkan 2.500.000. Jadi 100 juta nih. Diambil 10% kan 10 juta. Diambil lagi seperempatnya 2,5% aja dari 100 juta. Jadi sekitar 2.500.000. Jadi misalnya setelah barang yang tersisa nih, setahun kan berlalu dari awalnya berdagang, setahun berlalu sudah nih sampai akhir tahun. Dihitung barang yang ada yang tersisa, kemudian duit yang ada dihitung sampai 100 juta melebihi nisab, karena nisab tadi kan 56 juta, melebihi nisab sampai sudah, maka wajibnya mengeluarkan zakat 2,5%. Tetapi ternyata di akhir tahun setelah dihitung-hitung karena apa segala macam, ternyata barang yang tersisa kalau diuangkan dan kemudian duit yang dari duit perdagangan tadi misalnya ada sekitar 50 juta aja kurang dari nisab, maka kemudian kada wajib zakat. Walaupun misalnya di awal berjualan tadi banyaknya bermodal melebihi nisab, misalnya lah habis, misalnya awal berdagang habis 500 juta, mau habis 500 juta nyata aja kemudian berulah toko misalnya, atau kemudian menukar perlengkapan toko tadi kayak lemarinya misalnya, ininya itunya, barangnya apa segala macam nih 500 juta di awal modal, tetapi kan itu hanya modal. Berlalu misalnya nih berjalan 1 tahun, ternyata kan ngaran berjualan kadang rame kadang sunyi apa segala macam, ternyata yang modal tadi bukanlah istilahnya bukan untung misalnya, tetapi malah istilahnya kada sampai kada sampai kemudian kepada nisab, artinya 50 juta tadi, maka kada wajib zakat. Begitu juga sebaliknya, misalnya nih awal modal misalnya sedikit, awal modal misalnya 10 juta nih, berwarung halus-halusan kan misalnya, lalu kemudian berjalannya waktu kawa misalnya membangun toko, kawa kemudian menambahi barang kan apa segala macam nih,
awal walaupun ibaratnya awal tadi sedikit, lalu berjalan berlalu 1 tahun, ternyata kemudian setelah 1 tahun tadi dihitung kemudian apa istilahnya untung apa barang yang tersisa dan kemudian duitnya apa segala macam sampai kepada nisab. Walaupun ibaratnya awal modal 10 juta tapi di akhir tahun misalnya kemudian ada 100 juta, maka kemudian wajibnya mengeluarkan zakat tijarah tadi. Jadi ukurannya di akhir tahun. Jadi semenjaknya niat kemudian berlalu 1 tahun, dilihat berapa kemudian di akhir tahun tadi, dihitung barang yang tersisa dari jualannya. Kemudian misalnya ada duitnya, itu kemudian dihitung, dijumlahkan semuanya berapa. Jika sampai kepada nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau kada sampai kepada nisab, maka kada wajib mengeluarkan zakat. Walaupun ibaratnya tadi kurangnya kurangnya 1 juta misalnya, atau kurang 2 juta, 5 juta nih. Kalau kada sampai kepada nisab, maka kada wajib zakat. Kalau kemudian menurut hukum fikih. Tapi kalau misalnya dari kita pribadi, wah aja bayar kurang 1 juta aja, keluarkan aja. Nah itu kada masalah. Yang penting kemudian istilahnya sudah sampai kada dikeluarkan, nah itu yang salah. Tapi kalau misalnya walaupun kurang sedikit, kemudian keluarkan aja nih, artinya supaya lebih tenang, misalnya apa segala macam, tetap ingin mengeluarkan, itu kada masalah. Nah itu di dalam zakat tijarah. Jadi hitungannya di akhir tadi, dihitung di akhir tadi, pokoknya sejak inya berjualan terhitung 1 tahun. Akhir tahun tadi dihitung. Jika sampai kepada nisab, maka wajib kemudiannya mengeluarkan zakat. Jika tidak sampai kepada nisab, maka kada wajibnya mengeluarkan zakat tijarah. Nah itu masalah zakat tijarah. Kemudian yang selanjutnya, warikaz. Adakah yang ditanyakan sebelum kita ke rikaz atau harta karun? Rikaz itu harta karun. Kita bahas dulu. Warikaz itu adalah dafnul jahiliyah, artinya pendaman orang-orang jahiliyah, artinya orang-orang dahulu nih, yang kemudian bukan pendaman orang-orang muslim terdahulu. Kayak misalnya kan kemudian ada patung misalnya dari emas, kan kadang mungkin kalau orang Islam ada patung emas, biasanya orang-orang jahiliyah. Atau misalnya ada kepingan atau duit logam bahari misalnya yang bentuknya emas, dari emas kemudian bentuknya bahari, kemudian misalnya ada tulisan-tulisan kayak tulisan-tulisan kuno apa segala, bukan tulisan Arab, berarti kan bukan punya orang muslim. Maka itu dikatakan sebagai rikaz atau dafnul jahiliyah, pendaman orang-orang jahiliyah dahulu. Maka jika kemudian menemukan barang harta karun tadi, itu kemudian kededa istilahnya haul, kededa istilahnya kemudian apa ngarannya nisab. Jadi misalnya ini dapat harta karun misalnya dalam bentuk emas dan perak. Jadi yang wajib rikaz ini pun dalam bentuk emas dan perak. Kalau yang selain emas dan perak pun kada wajib dikeluarkan. Kalau misalnya kemudian dapat pendaman bahari harta karun, kemudian misalnya batu-batu berharga misalnya kayak berlian, misalnya intan apa segala macam, banyak misalnya, wajiblah dikeluarkan, kada wajib. Karena yang wajib dikeluarkan itu kalau yang ditemukan tadi emas ataupun perak. Selain emas dan perak maka kada wajib dikeluarkan. Jadi yang wajib dikeluarkan itu emas dan perak. Kemudian harus dari benar-benar kita yakin bahwa ini adalah pendaman zaman jahiliyah. Artinya bukan orang muslim, bukan barang orang-orang muslim. Karena kalau orang muslim itu beda lagi perkaranya, itu diserahkan kepada qadhi biasanya atau kepada hakim. Tapi kalau kemudian dafnul jahiliyah kita yang menemukan, itu kemudian harus dikeluarkan. Saat itu juga kada menunggu haul, kada menunggu 1 tahun. Jadi dapat itu langsung dikeluarkan. Berapa dikeluarkan? Itu dikeluarkannya 1/5. Misalnya inilah, jadi harus terlebih dahulu juajar, kemudian dikatakan wa ayyakun nisaban, maka harus ada nisabnya juga. Jadi harus sampai kepada nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya kembali lagi kepada nisab atau ukuran dahab dan fiddah. Artinya ukurannya kepada emas dan perak tadi nisabnya. Jadi 84 gram atau 580 gram di perak. Jadi misalnya dapat harta karun banyak misalnya seperti, ternyata kemudian sampai emas tadi misalnya lebih dari 84 gram, 100 gram lah misalnya. Anggap ternyata setelah ditimbang dapat inya kemudian misalnya dapat sekilo misalnya emas, misalnya sekilo misalnya dapat emas.
Itu kemudian dibagi 5, seperlimanya itu langsung dikeluarkan. Jadi seperlima dari sekilo. Jadi sekitar berapa? 200 gram. Ya, sekilo 200 gram. Jadi dikeluarkan dari 1 kilo emas tadi, itu dikeluarkan 200 gram emasnya, kemudian itu dikeluarkan zakatnya. Itu kalau barang atau kemudian harta karun. Jadi kalau harta karun dilihat misalnya, oh ini jar koin bahari, artinya misalnya zaman dahulu, zaman misalnya Majapahit misalnya, hasil kemudian harta orang-orang kuno dahulu, bukan orang-orang muslim. Emas sampai kepada nisabnya, kemudian langsung dikeluarkan tanpa menunggu haul, dikeluarkan seperlima dari barang yang ditemukan. Jadi kalau misalnya sekilo misalnya, itu dikeluarkan 200 gram. Itu kemudian kalau rikaz atau harta karun. Kemudian yang selanjutnya wal ma'din, barang tambang. Jadi barang tambang pun kemudian bukan semua barang tambang wajib dikeluarkan. Yang wajib dikeluarkan adalah ayakuna dzahaban aw fiddah, barang tambang yang berupa emas dan perak. Selain emas dan perak itu kada wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya kayak intan misalnya, wajib dikeluarkan kada wajib karena bukan emas dan perak. Batu bara misalnya, wajib kada wajib. Atau misalnya batu-batu mulia kayak intan, permata apa saja, wajibkah dikeluarkan? Jika itu bukan emas dan perak, maka kada wajib dikeluarkan. Kalau kemudian selain emas dan perak, barang tambang itu kemudian hanya emas dan perak. Kemudian wa ayakuna nisaban, kemudian ada nisabnya juga. Nisabnya berapa? Sama kemudian seperti emas dan perak, 84 gram di emas atau 588 gram di perak. Berapa zakatnya? Zakatnya sama 2,5%. Terus yang kemudian kayak apa? Jarang kayak batu bara kan berharga tuh, atau intan. Kalau kemudian hanya untuk pribadi, artinya kada dijual nih, maka kada ada zakatnya. Tapi kalau sudah dijual, berarti kemudian kembali lagi kepada zakat tijarah. Beda lagi. Jadi bukan kemudian istilahnya bukan zakat tambang lagi kada, tetapi dikeluarkan sebagai zakat tijarah. Jadi diutangkan jadi apa? Perdagangan atau jual beli. Itu kalau sudah dijual kayak batu bara, intan, apa segala macam. Jika kemudian dikeluarkan nih, menambang batu bara misalnya, kesan apa kada dijual ya, kesan pribadi misalnya, maka itu kada ada zakatnya. Tapi kalau dijual maka berubah kemudian menjadi zakat tijarah, jadi zakat perdagangan. Nah itu kemudian zakat yang berkaitan dengan zakat harta. Jadi kemarin di awal kita sudah membahas an'am, binatang ternak, kemudian nakdan, emas dan perak, kemudian sudah belajar juga kita al-muasyarat yang 10% itu kayak sawah kan semalam apa segala macam. Kemudian hari ini kita belajar tentang tijarah, kemudian rikaz artinya harta karun, dan terakhir wa ma'din ini barang tambang. Sebelum kita masuk ke zakatul fitri, adakah yang ditanyakan masalah zakat harta sebelum kita masuk kepada zakat fitrah? Ada yang ditanyakan masalah zakat harta? Arisan. Sampai nisab. Dapatnya itu setelah setahun. Selama setahun tuh adalah duitnya. Ada terus. Artinya yang maksudnya di sini gini. Duit itu diwajib dikeluarkan zakatnya kayak orang, artinya kan kemarin kita membahas masalah emas dan perak. Orang yang bisi emas yang sampai kepada nisab, misalnya ada bisi emas 90 gram disimpan bertahan 1 tahun, maka diwajib keluarkan zakat. Begitu juga orang yang bisi tabungan, kan tabungan semalam telah kita bahas. Orang yang bisi tabungan, anggap misalnya orang ini bisi tabungan 100 juta 100 juta ada di rekeningnya, terhitung dari awal Muharram, terus berlalu 1 tahun, kembali lagi ke bulan Muharram, duitnya masih 100 juta, berarti kan menjadi simpanannya sampai kepada nisab, wajib dikeluarkan zakat, wajib, karena barang duitnya ada di
I-nya. Kalau arisan adalah di I-nya duitnya. Kada adalah kan bayar. Berarti kira-kira wajib kada dikeluarkan zakat? Ya sudah. Berarti kada wajib. Karena kemudian duitnya tadi bukan di I-nya, ya kan I-nya bayar, bukan di I-nya yang mengikuti duit. Kecuali misalnya duitnya itu ada di I-nya, misalnya dari awal tahun duit itu ada 100 juta di I-nya, kemudian bertahan 1 tahun masih 100 juta, sampai tahun yang akan datang maka hanya kemudian wajib mengeluarkan zakat. Karena sudah bila ibaratnya sampai kepada nisab, berlalu 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau duitnya kada ada, apa yang dikeluarkan? Ada yang ingin ditanyakan? Lagi. Bani. Kan sudah dikeluarkan. Tapi kan artinya kan banih itu kan dikeluarkan ketika panen. Dikeluarkan sudah zakatnya. Kemudian masih ada kita diisi, bertahan lagi 1 tahun. Tapi kan Bu, kada lain duit lah. Terus kan lain dijual belikan lah. Ya sudah. Kada wajib. Kecuali ibaratnya sudah menjadikan duit. Tapi kan dijual itu bukan dari awal tahun loh. Artinya kan misalnya tadi Japian kan pian jual. Tersisa misalnya lah, anggap misalnya ada sisa 300 balik misalnya. Bertahan 1 tahun 300 balik. Setelah setahun hanya pian jual. Itu kan ada zakatnya. Karena kan yang bertahan setahun itu bukan duitnya, tapi banihnya. Kecuali ibaratnya yang bertahan 1 tahun tadi duitnya sudah jual awal tahun 100 juta misalnya hasilnya, bertahan setahun, pian simpan 100 juta tadi, setahun berlalu, nah itu wajib zakat. Tapi kalau bendanya yang bertahan tadi banihnya nih, itu kada wajib. Sekali aja. Kan yang kalau panen aja loh, kalau itu kan kada dipanen lagi, kan sudah dipanen. Kenapa emas? Ya kalau tahun berikutnya masih sampai nisab dikeluarkan. Beda kalau emas perak, beda lawan masalah hasil panen. Hasil panen itu wajib dikeluarkan kalau kita panen. Panen kita lah. Tahun ini misalnya panen, anggap bulan ini panen bulan ini sampai kepada nisab langsung dikeluarkan. Bertahan 1 tahun, apakah sisa hasil panen dikeluarkan lagi? Kan hasil panen ini sudah dikeluarkan. Beda kalau emas, kita bisa tabungan emas, anggap misalnya 100 gram supaya nyaman ini itu. Sampai kepada nisab, sampai berlalu 1 tahun berlalu, wajib dikeluarkan zakat, wajib. Berapa? 2,5%. Dikeluarkan 2,5%, berarti berkurang jadi awalnya misalnya 100 juta misalnya lah jumlah emas tadi, atau 100 juta dikurangi 2,5%, berarti dikurangi 2.500.000. Berarti kan sisa duit 97.500.000. Ternyata yang emas yang sisa emas setelah dikeluarkan tadi kada pian otak-atik. Berlalu lagi 1 tahun, masih di nisab, masih sampai kepada nisab, sampai berlalu 1 tahun berlalu, wajib dikeluarkan zakat, wajib, karena ini emas. Beda dengan hasil panen. Hasil panen itu wajib dikeluarkan kalau panen. Berapa kali? Ya sekali kalau panen aja, karena kan itu sudah hasil panen bertahan. Tapi kalau emas kan nggak ada. Ada yang tanyakan?
Ini apa ini? Tijarah. Dagang. Ya. Kan dihitung itu akhir tahun kita wajib mengeluarkan zakat tijarah, zakat perdagangan itu di akhir tahun itu bukan dari hasil untung aja. Jadi dilihat, jadi misalnya kayak nih, hasil untung yang sudah dibelanjakan pun itu kada wajib lagi dikeluarkan zakat. Contoh misalnya lah contoh, jualan misalnya, payu luar biasa. Sambilnya misalnya bangun rumah. Sambilnya cicil mobil misalnya nih, tapi jadi kemudian misalnya lah ternyata ada untung misalnya disisihkan duitnya, disimpan nih gasan, tapi jangan kada disimpan, sudah ditukarkan nukar rumah misalnya, kan ada cicilannya tuh. Nah dari uang hasil untungnya tadi dibayarkan ke cicilan, apakah kena akhir tahun duit yang sudah dibelanjakan tadi kayak misalnya ditukarkan ke mobil atau kemudian ditukarkan ke rumah, ke tanah, apakah itu diwajib dihitung juga? Kada, karena sudah dikeluarkan. Nah yang tersisa aja yang ada di I-nya aja, nah itu yang dihitung. Jadi bukan untung yang kemudian 3%, kada, ya pokoknya di akhir tahun nih, dagangannya itu barangnya masih ada sisa, masih aja. Kemudian duit di I-nya ada berapa? Misalnya duit di I-nya ternyata misalnya ada 20 juta misalnya. Kemudian barang tersisa di toko masih ada, masih. Setelah dibelikan yang titipan orang kan ada, bahan kan di warung orang nitip karena bahasa kita menjual aja, karena kita dikasih analog untung biasanya. Nah, yang barang titipan yang bukan barang milik pribadi dibelikan dulu, belikan berapa? Tertinggal barang pribadi. Nah, itu yang dihitung. Selain duit yang 20 juta ada di awaknya tadi, kemudian barang tersisa di toko dihitung, dijumlahkan, diuangkan. Seandainya kemudian setelah diuangkan ternyata barang yang tersisa cuma 20 juta. Di awaknya 20, barang yang tersisa 20, berarti 40 juta. Apakah wajib dikeluarkan zakat? Kada. Karena nisabnya kita semalam hitung 56 juta. Berarti kan masih kurang 16 juta. Jadi kada wajib dikeluarkan, kada wajib. Walaupun ibaratnya yang pernah ada hasil untungnya tadi dicicilkan ke misalnya nukar tanah, bangun rumah, apakah itu wajib dihitung juga? Kada, karena itu sudah dikeluarkan. Nah yang diwajib dihitung tadi yang di I-nya aja, yang di I-nya lawan di barang tersisa. Nah kalau misalnya kemudian di I-nya tadi misalnya di I-nya ada misalnya duit 50 juta di barang duit perdagangnya nih. Kemudian barang yang tersisa ada. Ternyata setelah barang tersisa diuangkan, ternyata kemudian sampai kepada misalnya kemudian sampai kepada 50 juta. Jadi kan jumlahnya 100. Wajib yang mengeluarkan zakat wajib karena sudah lebih dari nisab. Itu bukan berarti kemudian kita hitung untungnya aja misalnya untungnya 3%, apakah wajib? Itu kada. Artinya semua yang dihitung selain duit yang sudah keluar. Kalau sudah dikeluarkan artinya dibelanjakan jadi ini itu kemudian kada wajib dihitung lagi. Jadi yang di I-nya aja, yang duit ada di I-nya lawan kemudian barang yang tersisa di toko, itu aja. Jadi diuangkan dulu, dijumlahkan, kalau sampai kepada nisab hanya diwajib mengeluarkan zakat. Kalau kada sampai kepada nisab kada wajib mengeluarkan zakat. Ada yang ditanyakan? Dagang ya Allah, warung malam perpuasaan. Selebih pada nisab tuh. Wah, untungnya aja lah. Belum lagi barang tersisa. Belum nyer Pak Bos nambah hutang kada bayar.
Pokoknya ketika sampai di akhir tahun, kalau barang itu masih layak, artinya kan kadang ada istilahnya expired atau apa segala macam. Jika barang itu masih layak, maka ketika di akhir tahun tadi termasuk barang yang harus dihitung juga. Kalau ada di Tokopedia, ada misalnya tersisa, kemudian barangnya ada, itu dihitung di akhir tahun. Walaupun ibaratnya sudah bertahun-tahun. Karena kan tahun lalu misalnya dihitung juga nih, sampai ke tahun ini kemudian hendak dihitung, kada payu juga lagi, apakah dihitung? Tetap dihitung, karena termasuk benda yang tersisa. Pokoknya walaupun asal kemudian masih layak, tapi kalau kada layak itu kanyar kada dihitung. Kalau misalnya expired kah, misalnya atau kada layak pakai atau rusak, nah itu kada dihitung. Tapi kan ada layak, kada layak kalau lah. Masih, berarti ya tetap dihitung. Walaupun asal ada dan milik pribadi kan kada kayak akan ada juga titipan kan. Nah selain yang titipan, selain kalau milik pian pribadi, nah itu wajib dihitung. Nih, ada lagi yang tanyakan? Kenapa? Kan lain duit pribadi. Duit orang kalau ada lagi? Ada. Kalau kita terakhir kita sampai ke zakat fitrah. Penting nih. Zakatul fitrah. Ini zakat yang kita keluarkan di setiap tahun. Sumiyat bidzalika li annaha tajibu indal fitrin nas min sumi Ramadan. Jadi dinamakan zakat fitrah karena biasanya dikeluarkan ketika hari raya Idul Fitri. Ketika berakhir dari bulan puasa bulan Ramadan. Hukumnya itu wajib bil ijma, itu wajib. Hukumnya wajib. Kapan kemudian dikeluarkan zakat fitrah? Itu ada 5 waktu. Yang pertama waktu wujub, artinya waktu wajib kita mengeluarkan. Itu kemudian kalau seseorang menemui masih akhir bulan Ramadan dan sempat masuk ke bulan Syawal, maka orang ini sudah wajib dikeluarkan zakat fitrah. Misalnya ada kekanakan lahir, hanya lahir kemudian akhir bulan Ramadan tanggal 2, pokoknya akhir Ramadan, entah tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan lahir di akhir bulan Ramadan, sore misalnya habis asar lahir, kemudian menemui maghrib. Kan di dalam hitungan hijriah itu maghrib sudah masuk ke perpindahan hari. Berbeda kalau Masehi itu kan jam 12 malam. Nah kalau hijriah itu dihitung setelah maghrib. Jadi misalnya lahir habis asar akhir bulan Ramadan sampai kemudian menemui maghrib awal puasa, takbiran sudah nih. Maka anak ini walaupun ibaratnya hanya lahir, atau misalnya setelah Isya, naudzubillah waliyadzubillah, meninggal misalnya, maka tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun orangnya kededa, tapi ia sempat menemui akhir Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau misalnya kayak kita nih, puasalah kita apa segala macam, ngaran kan umur kada tahun nih, sudah tua kan apa segala macam, menemui misalnya akhir Ramadan
bertamu kemudian 4 bertakbiran apa segala macam, tengah malam kan guring hendak bahari raya nih, sakanya subuh kada bangun lagi misalnya kan, misalnya naudzubillah waliyadzubillah, apakah wajib kemudian dikeluarkan zakat fitrah? Wajib, karena sempat bertemu bulan akhir Ramadan dan sempat bertemu awal Syawal. Nah ini wajib bagi mereka dikeluarkan zakat fitrahnya, ini wajibnya. Kemudian waktu fadilah, waktu yang paling bagus, waktu yang paling bagus, paling utamalah kita mengeluarkan zakat fitrah kapan? Itu kemudian setelah subuh hari raya dan sebelum sholat id. Itu waktu paling bagus kalau sempat. Tapi kalau kada sempat jangan dipaksakan. Kalau pindah kemudian tertunda maka bisa jadi haram, karena itu hukumnya wajib. Jadi mana hendak nyaman unjuk aja malam hari raya lawan panitia di masjid, ada aja yang petugas membagikan. Tapi kalau misalnya hendak keutamaannya nih, hendak keutamaannya dapat waktu yang luar biasa bagus, apabila kayak setelah sholat subuh sampai kemudian sebelum sholat Idul Fitri. Kalau biasanya lah di wadah kita nih ada yang masih mengamalkan ini, artinya sebelum sembahyang Idul Fitri mengunjuk fitrah. Ada, soalnya ulun tahu orangnya dan kemudian tahunya menunjuk kemana kayak itu, ulun tahu. Jadinya masih mengamalkan itu, mengambil waktu fadilah tadi. Jadi habis sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, kalau sempat itu waktu yang paling utama. Tapi kalau sekiranya kada sempat atau masih mencari-cari apa segala macam, takutannya nih terlewat, maka bisa jadi itu jatuh kepada waktu yang haram karena kita menunda-nunda tanpa udzur. Itu waktu fadilah, waktu yang paling utama. Kemudian waktu jawaz, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Artinya boleh apabila dari terhitung awal Ramadan, dari masuk awal Ramadan nih, itu sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Tanggal 1 Ramadan misalnya lah, oh jam malam ini tarawihan, isuk mengeluarkan zakat fitrah boleh? Boleh. Artinya bukan berarti kada boleh, karena artinya boleh, tapi bukan waktu yang fadilah. Artinya pokoknya dari awal Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi karena kan ada istilahnya, apakah hanya menjadi orang yang wajib mengeluarkan atau malah justrunya yang ibaratnya berhak menerima, maka itu kan dilihat di akhir Ramadan. Tapi seandainya kemudian ini jaga-jaga nih, takutannya jagana duit kita dapat segala macam, kemudian dari awal Ramadan yang sudah mengeluarkan zakat fitrah, apakah boleh? Boleh. Artinya waktu bolehnya itu terhitung dari awal Ramadan, itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya waktu karahah, waktu makruh. Kapan makruh mengeluarkan zakat fitrah? Ta'khiruha an salatil id ila ghurubi syams illa limaslahatin kantidari qaribin aw faqirin saleh. Jadi jar kemudian boleh, artinya kemudian makruh mengeluarkan zakat fitrah ketika kemudian mentakhirnya, menundanya setelah salat id. Karena kemudian sudah istilahnya sebenarnya sudah dikeluarkan tapi belum diunjuk lawan seseorang yang sudah diniatkan misalnya. Karena misalnya sudah diniat, oh hendak diunjuk lawan si fulan misalnya, ternyata orangnya kededa misalnya entah kemana atau beli kampung apa segala macam, misalnya nih sudah diniatkan hendak ke situ, maka ini kemudian menjadi waktu karahah sampai kemudian ya ta'khira an salatil id ila ghurubi syams, sampai kemudian terbenamnya matahari. Tapi sebenarnya sudah dikeluarkan, tapi pas diunjuk orangnya kededa. Nah ini yang kemudian menjadi waktu karahah, waktu yang makruh. Kemudian yang selanjutnya waktu hurmah, waktu haram. Kapan kemudian menjadi haram? Ketika ini kemudian menunda-nundanya sampai kemudian orang-orang melaksanakan sholat Idul Fitri illa bighairi udhrin, tanpa ada udzur. Artinya ditunda-tunda nih, tunda sampai orang sembahyang Idul Fitri, menunda-nunda, maka ini kemudian menjadi waktu haram. Kalau menundanya kemudian tanpa udzur, oke aja, maka kemudian ini menjadi waktu haram. Itu kemudian waktu-waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Alaman tajib, kepada siapa kemudian diwajibkan zakat fitrah? Diwajibkan zakat fitrah ala kulli muslimin hurrin yamliku quta yaumil id wa lailatih, sawa'un akana dzukuran am untha, saghiran am kabiran, hurran am abdan.
Jadi kemudian diwajibkan zakat fitrah itu kepada setiap muslim yang merdeka. Ini kan zaman bahari nih. Wah ini insya Allah ada lagi budak. Jadi kemudian hurin, orang yang muslim, kemudian merdeka, kemudian inya memiliki untuk dimakannya ketika hari Id dan malam Id. Jadi kemudian yang dimakannya itu ada. Jadi yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan ketika inya memiliki harta yang lebih. Jadi misalnya untuk memenuhi keperluan inya di hari Idul Fitri dan malam Idul Fitri, misalnya inya perlu misalnya 10.000 misalnya nih. Kemudian inya ada misalnya ada bisi duit 15.000. Artinya kan lebih dari kebutuhannya tadi, keperluannya tadi selama hari dan malam Idul Fitri tadi. Maka ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kemudian lebih, karena orangnya memiliki harta yang lebih. Seandainya kada memiliki harta yang lebih, kurang misalnya, maka orang ini kada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun ibaratnya lah, walaupun misalnya contoh, laki bini misalnya, yang laki begawi, yang bini begawi, ternyata walhasil kemudian pas malam Idul Fitri yang seharusnya ingin mengeluarkan zakat fitrah, ternyata si laki tadi kada berduit. Contoh misalnya kada berduit misalnya, jangankan ibaratnya gasan mengeluarkan zakat fitrah, gasan hari raya aja kada ada. Apakah kemudian istilahnya, tetapi kemudian yang bini bisi duit cukup. Kemudian artinya gasan zakat fitrah cukup. Tapi kemudian apakah wajib zakat? Kada wajib zakat. Kenapa? Karena yang wajib mengeluarkan adalah suami. Dan yang mengeluarkan si istri dan anak-anaknya itu pun si pemimpin dalam rumah tangga. Kalau aja kemudian si bini menunjukin duit, nah itu perkaranya lah lain. Tapi seandainya nih si bini artinya kemudian dia artinya disimpan nih duitnya misalnya, apakah kemudian wajib dikeluarkan zakat? Kada. Atau misalnya bini bepadah duit ada, tapi ini duit ulun ya. Apakah kemudian istrinya boleh, artinya boleh mengeluarkan? Tetap kada wajib mengeluarkan, karena yang wajib mengeluarkan adalah si suami. Kecuali misalnya najar memberi misalnya hadiah dari ulun gasantian. Lalu kemudian yang hadiah tadi melebihi kemudian untuk keperluan hari raya dan malam hari raya, lebih lagi, maka hanyar kemudian wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau misalnya si bini berdiam aja atau kemudian bepadah tapi kada hendak memberi apakah wajib? Kada wajib. Karena yang wajib kan kemudian si suami. Lalu kemudian apakah pemberian tadi kemudian jadi istilahnya kemudian jadi apa? Maka itu kemudian terhitung menjadi sebuah sedekah. Karena itu pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kemudian si istrinya Abdullah bin Mas'ud datang kepada baginda Rasulullah SAW hendak bertanya tentang ketika seorang istri memiliki harta yang lebih sedangkan suaminya kada berduit. Ternyata sebelum menyampaikan ada terlebih dahulu seorang perempuan dari Ansor bertanya kepada baginda Rasul dengan permasalahan yang sama. Kemudian ujar baginda Rasul, jika engkau memberikan kepada suamimu maka itu akan menjadi sebuah sedekah. Jadi kemudian dihitung menjadi sebuah sedekah kepada suami. Artinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tadi yang wajib kan kemudian mengeluarkan kan biasanya suami. Nah, kalau suaminya kada bisi maka kada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu. Jadi alaman tajib itu kepada setiap muslim yang merdeka, bukan seorang budak, kemudian memiliki yang untuk dimakan hari raya dan malam hari rayanya. Kemudian wa yushtaratu li wujubi an takuna fadilatan, hadiah harus lebih. Artinya yang dikeluarkan kan dari harta yang lebih kemudian selain untuk hari raya dan malam hari raya. Baik untuk kemudian untuk menafkahi keluarganya atau orang-orang yang wajib dinafkahi. Kayak misalnya nih diisi pembantu juga kemudian hidup lawan inya, maksudnya itu pun kemudian menjadi tanggung jawab inya juga. Yang mengeluarkan siapa? Ya inya juga yang mengeluarkan. Jadi kemudian harus lebih.
Dan kemudian harus ada artinya yang lebih tadi pun kemudian sudah menutupi min dainin walau muajjalan. Artinya kemudian sudah menutupi hutang yang inya miliki. Jadi misalnya ada hartanya lebih, tetapi inya bisa hutang. Ternyata lebihnya tadi masih menutupi hutangnya. Artinya hutangnya tetap kemudian terpenuhi walaupun ibaratnya inya mengeluarkan zakat fitrah. Maka ini kemudian hanya wajib inya mengeluarkan zakat fitrah. Tapi seandainya ada duit lebih, tetapi kemudian hanya cukup untuk bayar hutang, maka kemudian inya kada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya itu matanya termasuk gharimin, orang yang tenggelam dalam hutang, maka justru inya berhak menerima zakat fitrah. Makanya kan dikatakan fa idza lam takun fadilatan yaumul id wa lailatuh amma yahtajuhu min ahadi hadhil umur fala zakata alaih. Seandainya jadi kemudian harta yang inya miliki kada lebih pas-pasan atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhannya di hari raya atau malam hari raya, maka jadi kemudian fala zakata alaih, maka inya kada wajib mengeluarkan zakat. Berapa wajib dikeluarkan zakat fitrah? Al wajib fiha so'un an kulli syakhsin. Setiap orang itu wajib mengeluarkan satu so'. Jadi satu so' itu sekitar arba amdad, 4 mud. Satu mud itu segini. Ini satu mud. Kalau muddun nabawi, dikatakan muddun nabawi, mudnya baginda Rasul SAW, karena baginda Rasul itu mengeluarkan 4 amdad, 4 kali ini. Jadi baginda Rasul itu mengambil beras, kemudian dituang 4 kali, nah itu untuk hitungan satu orang. Satu orang itu satu so atau 4 amdad. Jadi 4 mud. Atau biasanya kalau di Martapura biasanya ada yang bejual, ada kayak mut gasan ya dari seng, biasanya gasan menghitung itu kemudian biasanya pun diijazahkan biasanya, karena ulun pun kemudian mengambil ijazah tuh di Martapura tuh, dulu mengambil ijazah juga untuk yang mudun nabawi itu ada di Martapura. Nah itu 4 kali itu juga. Nah kalau hitungannya nih 4 mud tadi atau satu sok tadi itu perkiraan wahwa mayusawi halian sekitar 2,75 kilogram. Jadi 3 kilo kurang seperempat. Pokoknya kalau hitungan liter ulun enggak ada tahu. Pokoknya kebanyakan di kitab itu itu pakai kilogram. Karena yang pakai liter itu biasanya orang Banjar. Jadi selain orang Banjar jarang pakai liter, itu ada biasanya. Makanya pakai kilogram. Nah jadi kalau perhitungannya di kitab itu sekitar 2,75 atau 3 kilo kurang seperempat. Itu sekitar 2,75 kilogram. Atau kalau kita biasanya kalau di warung-warung ini insya Allah mengertinya sudah gasan fitrah aja biasanya tuh. Itu kemudian sudah tahu biasanya orang warung. Jadi ibaratnya orang-orang bisa aja menakarakan. Nah itu wajibnya. Jadi wajibnya satu so atau 4 mud itu kemudian dikeluarkan. Nah itu yang kemudian zakat fitrah. Sehingganya kemudian dikeluarkannya tadi itu kemudian dikeluarkan di hari raya Idul Fitri atau sehari sebelumnya. Itu 4 mud tadi austuso diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta lebih untuk hari raya dan malam hari raya. Itu yang kemudian wajib istilahnya mengeluarkan zakat fitrah. Kepada siapa diberikan? Kepada yang 8 golongan, fuqara, masakin, kemudian amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Fuqara, orang yang fakir. Sudah dijelaskan semalam misalnya kebutuhannya sehari 10.000, tapi ternyata penghasilannya hanya 4.000 atau kurang. Kalau orang-orang miskin kemudian orang yang istilahnya keperluannya sehari itu kemudian 10.000, tapi kemudian yang inya hasilkan dari gawinnya itu mungkin 5, 6 itu kemudian atau ke bawah. Nah itu kemudian dikatakan sebagai orang yang miskin. Kemudian wal amil, artinya mereka yang bertugas di dalam zakat tadi. Kalau di wadah kita ada apa biasanya? Bazis kah? Ada biasanya kalau di wadah kita ada badan amil zakat itu, nah itu ada. Kemudian
Muhammadiyah pun ada biasanya. Nah itu amil. Atau biasanya orang-orang yang ditunjuk, biasanya kayak di masjid-masjid. Itu mereka yang di masjid ini pun jar kemudian bukan sembarangan orang yang artinya jadi petugas kada. Orang yang di masjid-masjid ini pun kemudian harus orang yang ditunjuk atau mereka yang izin. Artinya ada izin nih dari baik itu KUA ataupun kemudian Basnas tadi, Bazisnas tadi atau Badan Amil Zakat tadi. Oleh hasil mereka memiliki izin. Kalau misalnya masjid kita nih mengadakan kemudian panitia penyediaan atau penerima zakat fitrah tanpa rekomendasi, tanpa izin dari KUA, artinya kada ditunjuk, kemudian kada jua minta izin, pokoknya mengadakan seorang. Apakah mereka termasuk amil? Itu kata para ulama itu kada termasuk amil. Jadi mereka kada wajib atau kada boleh menerima zakat tadi. Kalau mereka kada ada izin atau kada ada penunjukan dari kau. Tapi kalau di sini biasanya kita izin. Kita biasanya izin ke KUA biasanya. Izin bahwa kita hendak mengadakan, lalu kemudian diberi izin. Itu kalau di masjid kita ini. Nah itu termasuk amil. Nah amil-amilnya itu boleh kemudian menerima atau mengambil zakat yang kemudian dititipkan oleh orang-orang kaum muslimin. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang kemudian mu'allaf artinya orang yang baru masuk Islam. Atau war riqab, orang yang kemudian masih budak, seorang budak itu pun kemudian boleh menerima zakat. Wal gharimin, orang yang tenggelam dalam hutang, artinya memiliki banyak hutang dengan syarat hutang yang ia miliki kepada hal-hal yang istilahnya bukan hal yang dilarang oleh Allah. Artinya kemudian misalnya memenuhi kebutuhan hidup misalnya atau ibaratnya dalam keadaan darurat. Kalau seandainya hutangnya karena hal-hal yang istilahnya makruh apalagi haram, maka tetap wajib kada boleh menerima zakat. Kalau hutangnya karena hal yang makruh ataupun haram, maka kada boleh menerima zakat. Tapi kalau misalnya karena keperluan hidup apa segala macam, artinya hal-hal yang bukan dilarang Allah, maka bolehnya menerima zakat. Kemudian wasabilullah. Wa fisabilillah ini dikatakan humul ghuzah al-mutatawwi'ah. Orang yang kemudian di dalam peperangan. Kalau di dalam yang Badan Amil Zakat yang Indonesia ini itu mengatakan bahkan sebagian kayak masjid atau apa itu boleh menerima. Tapi kalau di dalam kitab ini dikatakan hanya wuzah, orang yang kemudian berperang. Kada di sini disebutkan kayak masjid apa segala macam itu kada masuk. Tapi di malam ada membaca artikel itu kemudian sabilillah itu termasuk kayak beberapa kayak masjid atau apa fasilitas umum lah yang kemudian kemaslahatannya untuk agama itu boleh menerima zakat. Itu di artikel itu. Tapi wallahu alam. Tapi di dalam kitab ini itu kada termasuk. Yang dikatakan sabilillah itu adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Wa ibnu sabil, dikatakan ibnu sabil adalah humwal musafir, orang yang di dalam perjalanan, atau wal muridus safar, artinya orang yang hendak melakukan perjalanan. Dan perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan yang dilarang. Kalau misalnya hendak kemana aja, hendak tolak ke sana aja, bapak barang aja, bejudikah aja, hendak mencuntankah aja misalnya, maka perjalanan yang kayak ini kan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka ini kada termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya menuntut ilmu, misalnya atau silaturahmi atau apa hal-hal yang diperbolehkan, maka itu termasuk orang-orang yang boleh menerima zakat. Nah itu kepada siapa diberikan zakat. Itulah kemudian zakat fitrah, dan kepada siapa di zakat harta ataupun zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan tadi, maka itu terakhir di zakat fitrah di bab zakat. Kemudian selanjutnya kita masuk bab puasa. Ada masalah zakat fitrah ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan bab zakat. Kalau inya balik, sebenarnya dalam syariat kita, bagi seorang laki-laki ketika inya sudah memasuki usia balik, makanya sudah lepas tanggung jawab dari orang tua.
Tapi termasuk kebaikan kalau dikatakan oleh guru kita di Hadramaut itu Jarsidin min babil birril aba, termasuk kebaikan orang tua karena kita belum mampu, kemudian kita belum ada penghasilan, walaupun kita sudah istilahnya balik, tetap ditanggung oleh mereka. Karena sebenarnya ketika balik itu sudah lepas tanggung jawab kalau anak laki-laki. Beda dengan perempuan, itu sampai kapanpun tetap menjadi tanggungan. Ketika inya belum menikah, inya menjadi tanggungan orang tuanya. Ketika inya menikah, inya menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi kada pernah lepas tanggung jawab, terus menjadi tanggung jawab orang lain. Nah, kalau anak laki-laki, ketika inya balik itu sudah melepas tanggung jawab dari orang tua sebenarnya. Tapi kalau misalnya inya belum mampu, belum ada penghasilan, maka boleh orang tua membayarkan zakat, kayak inya kemudian biaya sekolah apa segala macam, kan itu termasuk kebaikan dari orang tua tadi. Nah itu. Kalau sebenarnya kalau sudah balik kada wajib lagi sudah. Kapan inya balik? Berapa aja umurnya? 10 tahun balik misalnya, walaupun terpaksa nih balik. Kan adalah ada nih, walaupun ibaratnya istilahnya nih, kadang ada juga yang kemudian sampai kapanpun kada pernah mengalami mimpi atau apa segala macam, tetapi ketikanya sampai di umur 15 tahun, makanya dianggap balik dengan usia. Karena kan tanda balik itu bisa dengan mimpi, bisa dengan kemudian istilahnya ya yang dipaksa tadi, ataupun kemudian misalnya bisa dengan umur. Nah, ketika inya kemudian kada mengalami yang namanya khurujul mani, artinya keluarnya mani, ataupun inya kada pernah mimpi yang ujar kita atau mimpi basah, tapi sampai inya kepada umur 15 tahun, maka inya dikategorikan sebagai orang yang balik sampai kepada usia. Karena sudah sampai kepada usia 15 tahun. Ketika sampai usia balik, maka seorang anak yang laki-laki itu sudah sebenarnya bukan tanggung jawab orang tuanya lagi sebenarnya. Tapi karena di wadah kita nih, karena apalagi wadah kita kan segala macam masih jadi tanggungan orang tua, kada masalah. Jadi sebenarnya bagi mereka yang sudah balik kemudian mampu untuk mengeluarkan sendiri, maka afdol itu mengeluarkan sendiri. Itu sebenarnya kayak itu. Makanya kalau waktu ana di Hadramaut itu, walaupun sebenarnya duitnya dari Kuwaitan juga, tapi kan waktu itu kita megang duit sendiri. Anda ngeluarkan di Hadramaut, di sana ngeluarkan. Itu kayak itu. Jadi sebenarnya kalau kita mampu, kita sudah balik, maka afdolnya kita ngeluarkan sendiri. Kalau mampu. Tapi kalau belum mampu, maka tetap kemudian menjadi tanggungan orang tua. Karena kan apa yang wajib bagi seorang suami ataupun seorang ayah mengeluarkan zakat fitrah untuknya dan kepada siapa aja yang menjadi tanggung jawabnya. Istri, anak, kemudian istilahnya kayak misalnya ada pembantu, walhasil siapa aja yang menjadi tanggung jawabnya itu yang kemudian yang wajib dinafkahinya nih, memberikan makan apa segala macam, maka itu yang wajib dikeluarkan zakat oleh seorang ayah atau seorang suami. Itu. Ada lagi tanyakan? Sebenarnya yang afdol dikeluarkan zakat fitrah itu qutul balad, artinya makanan pokok di daerah itu. Makanan pokok jagung misalnya, jagung dikeluarkan. Karena dulu di Hadramaut pernah di zaman penjajahan Suyui. Suyui itu komunis. Waktu itu Hadramaut itu pernah dijajah oleh orang-orang komunis. Jadi mereka ini kadang-kala makan gandum, kadang-kala makan nasi. Yang dimakan mereka setiap hari itu handol. Jadi ada bahasa Arabnya handol. Handol itu kalau ujar kita tuh kuaci. Tapi lain kuaci yang kayak kita makan yang hirang itu lain. Itu masih nyaman itu. Kalau ini ada lain kuaci biji walohnya lebih halus, kayak biji semangka tuh. Kayak itu. Lah, tapi teganal sedikit.
itu pernah sempat menjadi makanan pokok orang-orang Hadramut karena kada kau makan yang lain. Maka waktu itu di zaman itu jar guru-guru kita yang pernah mengajarkan fikih waktu itu sampai pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan hamdol tadi. Karena itu menjadi makanan pokok. Walhasil yang afdol itu mengeluarkan tadi dengan makanan pokok. Kalau kita melihat afdoliyahnya. Artinya melihat keutamaannya nih. Jadi kayak apa? Kayak itu. Itu yang boleh itu yang paling bagus adalah makanan pokok. Tapi kalau misalnya mengeluarkan duit boleh aja, boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang ada. Nanti harus kayak ini, karena ada syaratnya harus dipenuhi apa segala macam. Nah itu kemudian yang harus dipenuhi. Boleh. Bukan berarti kada boleh. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau hendak mengeluarkan duit. Karena di dalam kitab itu bahkan emang ya kemudian melihat perkembangan zaman. Karena mungkin saat dahulu karena yang namanya dahulu itu makanan pokok itu ngalih. Jadi dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau di zaman kita sekarang makanan pokok kita nyaman. Artinya mencari nukar apa segala yang ngalih sekarang justru istilahnya yang kawannya makanan pokok. Lauknya kah, sayurnya kah. Maka kemudian sehingganya para ulama mutaakhirin, ulama terakhir itu kemudian memperbolehkan mengeluarkan dengan duit, tapi dengan syaratnya. Boleh, tapi dengan syaratnya. Artinya untuk mengatakan boleh atau tidak boleh, tetapi untuk afdaliyahnya, keutamannya itu kemudian dengan makanan pokok. Dan perlu diperhatikan, mungkin ulun pernah nyampaikan di masjid sini, tahu di masjid-masjid lain, karena melihat kejadian yang rancak terjadi, baik itu di masjid atau di langgar yang menjadi panitianya dari panitia masjid, panitia zakat. Kalau bahasanya itu surung sintak ya, itu kada boleh, hati-hati. Artinya kayak nih, kan orang datang nih ke masjid atau ke langgar, nah aja mau unjuk fitrah, nah aja lah fitrah ulun ya, diunjuk orang fitrah. Kemudian ada orang yang bawa duit, kada bawa baras, kan nukar nih. Kalau panitia masjid mau unjuk fitrah ampun orang tadi, itu kada boleh, haram hukumnya. Karena kan itu fitrah orang. Orang nitip baras tadi kan untuk diberikan ke zakat, bukan untuk dijual. Kalau dijual berarti kan itu fitrah orang yang dijual. Ya kalau berarti hak orang yang zakat fitrah tadi kemana? Sedangkan orang yang datang tadi kan kadang bawa apa-apa, bawa duit. Oke, nya mau unjuk duit nukar baras. Lalu baras orang yang nitip tadi kemana? Kan kada ada lagi tuh, sudah dijual. Berarti kan kita memakai hak orang lain. Nah itu kada boleh, haram. Jangankan ibaratnya menukar zakat fitrah orang, jual beli di masjid aja itu hukumnya haram, kada boleh. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam hadis baginda Rasul, di dalam kitab dosa Imam Nawawi pernah mengatakan seandainya ujar baginda Rasul ada orang yang berjualan di masjid, maka kita boleh mendoakan la rabihatalak, mudahan kada beruntung ya. Itu boleh di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada orang yang jualan di masjid. Ini sudah jualan di masjid, yang dijual baras orang, maka ini yang kada boleh. Sebagian, lalu hendak boleh kayak apa? Kita kerjasama lawan orang yang jualan beras. Misalnya di pasar ada orang berjualan beras, lalu bawalah sekarung, gasan panitia masjid. Artinya kan ini baras panitia masjid. Maka misalnya ada orang yang hendak datang membawa duit aja, kita tarak-tarakan dari beras yang kita ambil dari pasar tadi. Nah itu kada apa-apa. Tapi kalau misalnya panitia masjid menjual baras yang diunjuk orang berfitrah, berarti menjual hak orang lain. Itu kada boleh, haram hukumnya. Karena yang dijual fitrah orang. Orang datang membawa baras karena bahasa yang kita jual, kan orang datang itu nitip untuk diberikan kepada orang yang berhak, bukan kemudian untuk dijual. Kalau ingin menjual berarti menjual hak orang lain, maka itu hukumnya haram. Nah itu hati-hati. Sebagian ada. Maka ini pernah jadi pembahasan, ini kada boleh. Pernah dibahas ini soalnya. Itu kada boleh. Kecuali panitia masjid kerjasama lawan orang yang mau jualan beras. Entah di pasar atau misalnya bos beras misalnya, belum bawa dulu aja sekian karung, karena aja bilanya berapa payu, karena unjuk duitnya. Nah itu boleh. Tapi kalau kita menjual beras yang diunjuk orang, nah itu kada boleh, haram hukumnya, hati-hati. Kalau di masjid sini kada, karena rata-rata mau unjuk beras.
Rata-rata di sini hasil dari wahumaan seorang. Karena di masjid-masjid lain ini pernah terjadi, makanya ini sempat jadi pembahasan. Itu hukumnya haram. Ada yang ditanyakan? Lagi? Ya sama karena boleh. Haram hukumnya. Apa aja. Makanya boleh kita di dalam hadis ada yang mengatakan apa ya lah. Pokoknya orang ada hadis yang mengatakan jika ada yang berbicara tentang perkara dunia di dalam masjid maka jar kemudian Allah akhbatallahu amalahu arba'ina sanah. Allah sirnakan amalnya selama 40 tahun. Ada seseorang berbicara perkara dunia. Ini berbicara nih, lain jualan. Ada orang yang berbicara perkara dunia di dalam masjid. Maka Allah kemudian binasakan amalnya selama 40 tahun. Ini berbicara perkara dunia. Apalagi kemudian kalau sampai berjualan, maka naudzubillah waliyadzubillah pasti kemudian lebih besar lagi dosanya. Ada yang ditanyakan? Kan di seberang masjid. Jarang ada kan di masjid. Kalau seberang masjid gak ada apa-apa. Pokoknya kalau sebagian ulama mengatakan tanah yang diwakafkan untuk masjid, nah itu yang ada boleh. 1 hektar misalnya, berarti termasuk masjid, karena kan diwakafkan untuk masjid. Tapi kalau wadah kita nih di luar pagar tuh lain masjid lagi sudah, seberang jalan loh. Ya sudah jual jualan. Itu terminal tuh. Itu kan dulu terminal. Habis itu dibongkar, tuh tanahnya milik desa. Makanya kan dijadikan parkir. Itu kan ada termasuk masjid. Nah kecuali di belakang. Yang di belakang sana, nah itu kan pembebasan lahan sana itu kan untuk masjid. Kalau jualan di situ, itu berarti termasuk. Kalau emang itu wakaf untuk masjid, berarti itu termasuk tanah masjid. Kada boleh jualan di situ. Ada lagi? Bebas ya. Ada lagi? Belum. Boleh aja. Kan sebenarnya di mana kita tinggal, di situ kita ngeluarkan. Tapi kalau misalnya daripada di sini kita sempat, kita anu lain, boleh aja sebenarnya. Tapi sebenarnya yang bagus itu di mana kita tinggal, di situ kita mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi sebab kita kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan yang punya hutang dan urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah matikan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.